nothing before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲ. But God loved his son so much that he did not care to sacrifice his son for us on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said in one place in John chapter 10, ಯೋಹಾನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, no one can take this life from me. ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. I myself give it. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because of Jesus, ಯೇಸುವಿನ the ನಿಮಿತ್ತ, Son of God ದೇವರ ಮಗನ ನಿಮಿತ್ತ took his own cross. ಆತನ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು. Because he was seeing you and me at the end. Hallelujah. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. He was seeing you and me being rescued from sin. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಆತನು ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. He was seeing that you and I be delivered from sickness. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. Even though it was painful, ಆತನಿಗೆ ಅದು ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ he took it. Happy this morning. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? When we see our sins on the body of Jesus, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ we know that we are redeemed. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So when you think about that situation what Jesus went through, ಯೇಸು we can cry, yes, because we can feel the presence of God. ಯೇಸು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. It's okay to cry. ಅಳುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. But yeah, permission, yeah, we can cry. ನೀವು ಅಳಬಹುದಲ್ಲಿ. ಅಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ it's not somebody forcing you to cry. ಯಾರೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅಳು ಬರುವುದಲ್ಲ. It's the Holy Spirit touches you, we cry. Presence of God. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಳು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಳಬಹುದಲ್ಲಿ. Amen. Amen. You know, Bible says in the book of Hebrews chapter 12, Jesus went to the cross with joy. ಇಬ್ರಿಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Many have not seen that verse, right? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. Hebrews chapter 12. ಇಬ್ರಿಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. I think verse 2 or 3, right? Something like that. Okay. Verse 2. It says, put back. It says, for the joy set before him, he endured the cross. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ. It says, for the joy. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Yes, it was painful for him to carry the sins of the world, but he knew in his spirit and he knew in his mind that if I fulfill this sacrifice, millions and millions will come to heaven. ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಬಹಳ ಒಂದು ಪಾಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. Hallelujah. Hallelujah. He knew that if I paid the humanity sins, he knew if I did this on the cross of Calvary, those who come to me will have no bondage of sin in their life. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಮುರಿಯುವುದಾದರೆ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಕಟ್ಟುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. It says in Revelation chapter 1, if you have your Bibles, Revelation chapter 1, ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, you'll read verse 5. 5ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. I want to read in the verse 5 this verse which says, last one, to him who loved us and has freed us from our sins by his blood. Last one. What I said, if you knew, just read it. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು. To him who loved us ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು and has freed us from our sins ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು. by his blood. ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ. Amen. Amen. Look at me very carefully. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ. Forgiveness of sin is one thing. ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. But being delivered out of sin is another thing. ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. It's what it says, who freed us from our sins. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. That means we are
free from sin, free from bondage of sin. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪಾಪದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಿಂದ, ಪಾಪದ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You're not getting. Are you getting this? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? When we confess our sin, He is faithful and just forgive our sins. Okay. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. But it says freed us from our sins. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ That ಮಾಡಿದಾನೆ. means bondage of sin is broken. We are free from it. ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಎಂಬುದಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಬಂಧನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He has freed us from the bondage of sin. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮಗೆ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾನೆ. Hallelujah. 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 All right. Before I go in, I want, how many know that Jesus spoke the 7 words on the cross? Everybody knows, everybody preaches that on Good ಎಷ್ಟು Friday. ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಆಡಿದ 7 ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತು? ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. When you come to Good Friday, people preach that 7 words, right? ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 7 ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I just want you, before I go to the word, I just want you guys to take you on a journey. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. How many want to go on a journey? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ? What happened when, how Jesus went to the cross and what happened and how he died? I want you to take you to a journey. ಏನು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೋದನು, ಆತನು ಹೇಗೆ ಸತ್ತನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. I just want to give a glimpse of it. ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When God created Adam and Eve, ದೇವರು ಆದಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ He created them in His image and His glory. ಆತನು ಆದಾಮವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. And He said them, you know the story, He said them not to eat from the tree of good and evil. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. But the devil deceived them. ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ಅವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ They ate that fruit. ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, They fall into sin. ಮತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. They lost the glory. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ. They lost God's presence. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ. They lost meeting with God. ದೇವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ. The moment they sinned, they went far away from God. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋದ್ರು ಅವರು. As much as they were close to God, when they sinned, they were separated so far from God. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಪಾಪ ಇತ್ತು. Amen. Amen. So Adam lost his presence with God. Adam lost his intimate relationship with God. Adam lost being in the presence of God. ಆದಾಮನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು, ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುವುದನ್ನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. Amen. Amen. So now the enemy became the boss of this world. ಈಗ ವೈರಿಯು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿಯಾದನು. He took the power from Adam. ಆತನು ಆದಾಮನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Because Adam sinned. ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, And when Adam sinned, ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ he lost the authority that God had given him. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆದಾಮನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. And it went to the hands of the devil. ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರವು ದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. Amen. Amen. So what did God do? ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? God loved us so much ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ that He cared for us, dust. ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. How many know we are dust? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಧೂಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? From dust we come, to dust we'll go. ನಾವು ಧೂಳಿನಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿದೆ. Amen. Amen. So God loved so much this dust ಈ ಧೂಳನ್ನು ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ that He said, I will bring them back to me. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ I ಎಂಬುದಾಗಿ. will bring them back to me. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. God had His one and only son. ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನು He ಇದ್ದನು. loved His son so much. ಆತನ ಮಗನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ He ಮಾಡಿದ. loved His son more than anything that you can give. ಆತನಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ Who ಇತ್ತು. are we? We are nothing before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲ. But God loved His son so much that He did not care to sacrifice His son for us on the cross. ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಹ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊದನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ. Amen. Amen. Though He loved His son so much, ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, though His
heart was on his son, ಆ ದೇವರ ಹೃದಯವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ he wanted us to come back to him. He wanted us to have the relationship with him. He wanted us to have that presence with him. So he did not even hesitate to send his son into this world to die for us. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆತನು ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. It says God so loved the world. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ. God so loved the world that he gave his one and only son. ಲೋಕವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Bible says our righteousness are filthy rags. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಅದು ಧೂಳಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ. Filthy what? ಹೊಲಸಾದ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಆಗಿದೆ. It's like we are smelling. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರುವಂತದ್ದು. We are smelling full of sins. ಪಾಪದಿಂದ ವಾಸನೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Bible says in God's presence our righteousness are filthy rags. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಹೊಲಸಾದ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. Amen. Our righteousness are filthy rags. ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಹೊಲಸಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. But he loved us so much. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು ನಮ್ಮನ್ನು. He so loved the world. ಆತನು ಲೋಕವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು. He so loved you and me. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು. He came and took that cross. ಆತನು ಬಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. When Jesus was on this earth, ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ people saw Jesus. ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದರು. But they saw Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದರು. But they did not feel his presence. ಆದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. They saw Jesus preaching. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು. They touched Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. But they did not feel his presence. ಆದರೆ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. But today, ಆದರೆ ಈ ದಿನ we don't see him. ನಾವು ಆತನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. We don't see Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. We cannot see Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆತನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. But we love him. ಆದರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. How? ಹೇಗೆ? The Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ. Hallelujah. Hallelujah. They saw him. ಅವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದರು. But they could not love him. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. We don't see him. ನಾವು ಆತನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. But we love him. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. How? ಹೇಗೆ? Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ. Hallelujah. Hallelujah. To cut the story short, ಈಗ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Jesus came to this earth. ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. When Adam lost his power in the Garden of Eden, ಆ ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, same place is symbolic of that. Jesus came to the Garden of Gethsemane and began his journey to the cross. ಅದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. It started from Gethsemane to Golgotha. ಅಲ್ಲಿ ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯಿಂದ ಗೋಲ್ಗತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ when Jesus was in the Garden of Gethsemane, ಯೇಸು ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, the Bible says he was praying so earnestly. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. The Bible says he prayed like he never prayed before. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. That his sweat, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೆವರು ಹನಿಗಳು, it became like a blood. ಅದು ರಕ್ತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದವು. It was so pressure on the Son of God. ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಭಾರ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. Your sins, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು, my sins, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು was so heavy in the Garden of Gethsemane. ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿ ಇಳಿದವತ್ತು. That his sweat, ಮತ್ತು ಆತನ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು, it became like a blood. ಅದು ರಕ್ತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. When Adam lost that garden, ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮನು ಆ ತೋಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. Jesus restored in Gethsemane. ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. Hallelujah. Hallelujah. When the pressure of sin was so much on Jesus, ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಭಾರ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲಿ. the blood began to come out. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೆವರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದವು.
Soldiers came. ಸೈನಿಕರು ಬಂದ್ರು. They arrested Jesus in Garden of Gethsemane. ಅಲ್ಲಿ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. Number one, you can see the blood of Jesus shed in the, if you are writing down, write this down. The blood was shed first place in the Garden of Gethsemane. ನೀವು ಬರೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏದೇನ್ ಅಲ್ಲ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ. And second, they arrested Jesus and took him to the house of Caiaphas the high priest. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೈಸರನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Caiaphas high priest. ಕೈಫರ್ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಕೈಫರನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. They took him bound to the high priest Caiaphas. ಆತನ ಕೈಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಫರನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ. They make him stand in the place of judgment. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ they began to accuse him. ಆತನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ. They began to mock him. ಆತನನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They began to say all kinds of bad words against him. ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. They spit on his face. ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳ್ತಾರೆ. They beat his face. ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು. They blindfolded him and hit him and say, prophesy who hit you. ಅವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿ. The Lamb of God who knew no sin was standing in the place of judgment and taking sin. ದೇವರ ಕುರಿಯಾದತನು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾತನು ದೇವ ಕುಮಾರನು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಾಪದ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Who did not sin. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. A person who has no blood, who has no sin in his blood. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. But he is taking the penalty. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Spitting on his face. ಅವರು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hitting him. ಅವರನ್ನು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. You and I should have been in that place. ನೀವು ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. A person who knew no sin. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ, he did not sin. ಆತನು ಪಾಪನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Taking sin for us, it's because he sent us away and he said, I will take that blame, I will take that insult, I will take that mocking for you. ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Hallelujah. Hallelujah. Your insult, my insult was insulted on his face. ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನ ನಮ್ಮ ಅವಮಾನ ಅದು ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. The Bible says in one place, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, the book of Isaiah, ಯೆಶಾಯದಲ್ಲಿ, his face was so disfigured. ಆತನ ಒಂದು ಮುಖವು ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಯಿತು. If you can look to Jesus and say, is this Jesus? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಮುಖನ ಎಂಬುದಾಗಿ when they beat him on his face, ಜನರು ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, they spit him on his face, ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗಿದಾಗ Jesus was not recognized as Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. Just imagine thinking, sitting in that place. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. Why did he go through all that insult? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು? Why did he have to stand and accept the insult? ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು? For you and me. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನನಗೋಸ್ಕರ. So that devil cannot insult us. The devil that cannot insult us, because Jesus took the insult upon him. ದುರಾತ್ಮನು ದೆವ್ವವು ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Somebody shout amen. Amen. They sent him again from Caiaphas' house to Pilate. ಆ ಒಂದು ಕೈಫರ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. Pilate house, governor. ಪಿಲಾತನ ಮನೆಗೆ. And there they began to accuse him. They said, this fellow, this man, they said this and this and this. This man says he opposes the taxes of Caesar. He claims to be the son of God. He has to be crucified. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈತನು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. This man has to be crucified. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. This man has sinned. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He did not sin. ಆತನು ಪಾಪನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. But the accusations were real. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದವು. Pilate said, I find no basis of charge against this man. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈತನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಇವನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. No, we want him to be crucified. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. The same people who ate the bread that Jesus gave, same people who got the blessings that Jesus gave, same people who got the healing that Jesus gave, now is saying crucify him. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬಂದಂತ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು 5,000 ಯಾವ ಜನರು ತಿಂದರೋ ಅದೇ ಜನರು, ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅದೇ ಜನರು, ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅದೇ ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Pilate says, ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I will punish him and I'll release him. ಆತನಿಗೆ ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ.
No, crucify him. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. It was not people who said crucify him. It was already written that he should be crucified. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯೇಸುಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said in one place in John chapter 10, ಯೋಹಾನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, no one can take this life from me. ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. I myself give it. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Nobody can touch Jesus. ಯಾರು ಕೂಡ ಯೇಸುವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. He himself gave willingly. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. The lamb of God who took the sin of this world. ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯು ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. First place I said the blood was shed in the garden of Gethsemane. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ. Second, the blood came on his face in the house of Caiaphas. ಕೈಫರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಬಂತು. And third, when they took him to Pilate the governor, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಿಲಾತನ ಹತ್ರ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ they put a crown of thorns on his head. ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಆತನ ಮೇಲೆ And they ಹಾಕ್ತಾರೆ hit him on his head. ಮತ್ತು ಆತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. And that thorn that went into his head brought blood. ಮತ್ತು ಆ ಮುಳ್ಳು ಆತನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. And that was the third time the blood shed. ಮತ್ತು ಅದು ಮೂರನೇ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಕ್ತ And ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು. they brought him back to Pilate. ಮತ್ತು ಪಿಲಾತನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ And they ತೆಗೆದುಕೊಂಡು said, ಬರ್ತಾರೆ. crucify him. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕು, Crucify him. ಆತನಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕು. Pilate said, I will beat him ಮತ್ತು ಆತನ and I will release him. ಪಿಲಾತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನನ್ನು ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I'm coming to the main point. Listen very ಬಹಳ carefully. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. When Jesus was living in those times, there were Roman soldiers who were very cruel. ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಮನ ಸೈನಿಕರು ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. Pilate gave an order to beat his back. ಪಿಲಾತನು ಆತನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So they took Jesus. ಮತ್ತು ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು They took him to a place called Praetorium. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಟೋರಿಯಂ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. They stripped his clothes. ಆತನ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ತಾರೆ ಅವರು. And they tie him to a place. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. God, when Roman soldiers, in those days, Roman soldiers were very cruel. They had no mercy. ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ದಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They were so strong, so cruel Roman soldiers. ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿ ಆ ಸೈನಿಕರು If ಇದ್ರು. they beat, then they get happiness. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ So ಆಗುತ್ತೆ. Pilate gave an order for Jesus to be beaten 39 times in his back. ಮತ್ತು ಪಿಲಾತನಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ 39 ಚಡಿ ಏಟುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಿರಿ Now ಎಂಬುದಾಗಿ. the weapon those Roman soldiers used were very, very, very strong weapons. ರೋಮನ ಸೈನಿಕರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಯುಧಗಳು ಬಹಳ 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 ಬಲವಾಗಿದ್ದವು. It was like a leather strip, ಅದು ಒಂದು ಚೈನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. and at the edge of the leather strip there were big iron balls. ಆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡುಗಳು ಇದ್ದವು. And in that iron balls, ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡಿನ ಒಳಗಡೆ there were nails attached to it. They were not literally 1-2 iron balls, hundreds of iron balls, metal balls. ಆ ಒಂದು ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 100ರಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡುಗಳಿದ್ವು. ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ತರ ಇದ್ವು. Every metal ball had a nail attached to it. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಗುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Hundreds and hundreds of metal balls. ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡಿಗಳು 100ರಷ್ಟು ಇದ್ದವು. If you hit a person and take it one time, ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ flesh comes out. ಆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೋ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. One time you hit and take it, ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ whole place, the flesh in that place will come out. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಂಸ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. They beat Jesus 39 times. ಅಂತ ಏಟನ್ನು ಅವರು 39 ಬಾರಿ ಹೊಡೆದರು ಯೇಸು. When they beat him, ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ there was no flesh here. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. Only bones. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಷ್ಟೇ ಇದ್ವು. Every time they beat Jesus, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ flesh came out. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. Blood came out. ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. After beating him 39 times, 39ನೇ ಸಾರಿ ಅವರು ಹೊಡೆದಾಗ took him back to Pilate. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪಿಲಾತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. And Pilate says, I have beaten this man, I want to release this man. ಮತ್ತು ಪಿಲಾತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿಸಿದವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. But the people of God, people who called child of God, they said, no, crucify him. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ.
Pilate didn't know what to do. ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. He gave the order to crucify him. ಅವನು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ. In those days, crucifixion was the highest level of death penalty. ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದು ಕಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಮರಣವಾಗಿತ್ತು ಅದು. It was given for the highest criminals in that country. ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಅಂತ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. But Jesus no sin. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Your sin and my sin he was taking. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Hallelujah. Hallelujah. He took his own cross. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. And he walked towards the place called Golgotha. ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಗತಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. They took him. ಅವರು ಆತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. First time I said the blood was shed in Gethsemane. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Second, Caiaphas' house. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೈಫರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. And third, Pilate governor's place. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಿಲಾತನ ಒಂದು ಹೊಡೆಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. Third, it was shed when they put thorns on his head. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Fourth, when they beat his back, blood came. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ 39 ಚಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. And now ಮತ್ತೆ ಈಗ they're taking Jesus to the cross. ಈಗ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. He's making his way from all the way to Jerusalem because they had to make a march around Jerusalem to show how this criminal suffers. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವರು ಗೋಲ್ಗೊಥಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They took him all the Jerusalem, all the way the road that he was going, all filled with blood. ಆತನು ನಡೆದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The blood. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ. Because Bible says without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Today you're sitting nicely, today you're sitting wearing nice dress, you're having a government job, I am preaching, and all this stuff is because somebody died on the cross. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. They took him to the cross. ಅವರು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Stripped him again. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು They stripped him again. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಆತನನ್ನು. Stripped him again. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ತಾರೆ. They put him to the cross. ಮತ್ತೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. Already now Jesus has no strength in his body. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. If somebody would have been in that place, they would have died in the garden of Gethsemane. ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ರು. But because of Jesus, ಯೇಸುವಿನ the ನಿಮಿತ್ತ, Son of God, ದೇವರ ಮಗನ ನಿಮಿತ್ತ took his own cross. ಆತನ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು. Because he was seeing you and me at the end. Hallelujah. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. He was seeing you and me being rescued from sin. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಆತನು ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. He was seeing that you and I be delivered from sickness. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. Even though it was painful, ಆತನಿಗೆ ಅದು ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ he took it. ಆತನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. He took it. ಆತನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Why? ಯಾಕೆ? Because to love Santosh. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಹಾರನ್ನು Why? ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. To love Ramesh. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Why? To love you. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Hallelujah. Come to the put him on the cross. ಅವರು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆತನನ್ನು. They took his hands. ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂತಾರೆ. Put nails on his hands. ಆ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ. Tortured. They hit him again and again. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಳೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು. They put him on his feet. ಆ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು. They pulled him up. ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಲುಬೆ. Now Jesus is hanging on the cross. ಈಗ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ it was full of darkness over that place. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತು. Full of darkness. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಾಯಿತಲ್ಲಿ. God, ದೇವರು who loved his son, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, now he had to turn away from his son. ಯಾವ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನೋ ಅದೇ ಮಗನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಸರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ಪಾಪ ನನ್ನ ಪಾಪ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಪ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗನನ್ನು ಮುಖ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನನ್ನ ಪಾಪ ಅವನ ಮೇಲಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನನ್ನ ರೋಗ ಅವನ ಮೇಲಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ ನನ್ನ ಶಾಪ ಅವನ ಮೇಲಿತ್ತು. God had to turn away from his son.
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ಈ ತರ ಮರೆ Whole ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. darkness came over the land. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತು. Jesus cried out, Father, why have you forsaken me? ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ? I'm your son, you forsaken me. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ. But Father had no option but to turn away his face. ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸೋದು Whole ಬದಲಾಗಿ. sin was upon Jesus. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪವು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಂತು. Whole sickness was upon Jesus. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ Whole ಬಿತ್ತು. curses was upon Jesus. ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿತ್ತು. Whole darkness over the land. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತ್ತು. Jesus was beaten. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿದಿದೆ And he said, Father, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ I give up my spirit. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ I give ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. you my spirit. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ When ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. he said that, he died. ಆತನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. He gave his spirit to the Father. ಆತನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನು Fifth time the blood was shed is in the hands of Jesus. 5ನೇ ಸಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. Sixth time it was shed in his feet. 6ನೇ ಸಾರಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. The seventh time after he died, they pierced his side. ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಸಾರಿ ಆತನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಬರ್ಚಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ರಕ್ತ Whole ಬರುತ್ತದೆ. body from the head to toe was brutally tortured, was brutally beaten. They did not care he was a human being. ಆ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲುವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಯ ದಾಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು Gave his spirit to the Father and he died. ಯೇಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆತನು ಸಾಯ್ತಾನಲ್ಲ. When he died, ಆತನು ಸತ್ತಾಗ you and I died. ನಾವು ಸತ್ತುವೆ. When he died, ಆತನು ಸತ್ತಾಗ you and I died to sin. ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ವಿ. When he died, ಆತನು ಸತ್ತಾಗ you and I died to sickness. ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ವಿ. When he died, ಆತನು ಸತ್ತಾಗ you and I died to curses. ಶಾಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ವಿ. From the devil's hand we were free. ದುರಾತ್ಮನ ಸೈತಾನನ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೆವು. Come on, give big clap to Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. He has the power over a child of God. ಆತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಯಾವುದೇ ದುರಾತ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ, ಬಡತನಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. He went through the cross. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದಿಂದ ಹೋದ್ರು. Hallelujah. Hallelujah. He brought us near to God. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. He made us perfect. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. Somebody say perfect. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. Perfect. 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 He made us perfect. ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ. How can we be perfect? We have sin. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆವು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? His righteousness made us perfect. ಆತನ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. Hallelujah. 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 This is what happened in the cross. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಿತು. Now I want to go to the message. ಈಗ ನಾವು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Hallelujah.